پہلی بار اپنے شو میں تشریف لانے والے پی ٹی آئی کے متحرک رہنما، پی ٹی آئی کے پی کے ترجمان جناب شفیع جان کی طرف۔ اچھا شفیع جان صاحب، سب سے پہلے تو پہلی بار ہمارے شو کو رونق بخشنے پہ، ہمارے شو میں رونق افروز ہونے پہ ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور ایک منٹ شارٹ بات کریں کیونکہ میرے پاس ٹائم کم ہے۔ یہ بلا وجہ کی نا رسمی باتیں، اتھاہ گہرائیوں سے آپ کے مشکور ہیں، میں نے پلکیں بچھا دی ہیں، ریڈ کارپٹ ہے، پھول پتیاں بک رہی ہیں۔ نہ میں نے پھول پتیاں پھینکی، نہ ریڈ کارپٹ بچھایا۔ جنید صاحب اگر میں آپ کو نہ روکتا تو آپ پھول پتیاں بھی پھینکتے، ریڈ کارپٹ بھی بچھاتے۔ آپ تو جس سپیڈ سے چل رہے ہیں، آپ تو مجھے امراؤ جونادہ بنا دیتے۔ میں شفیع جان ہوں بھائی۔ اچھا سب سے پہلے تو یہ بتائیں شفیع جان صاحب، آپ کے بارے میں جو ایک عمومی تاثر ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہت غسیلی طبیعت۔ اٹس آل ربش، یاوہ گوئی، لغو، بیہودہ، بہتان تراشی، بکواس، جھوٹ، مغلظات، نونسنس، پاگل پن، ہجوم احمقاں۔ یہی تو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ فوراً غصے میں آ جاتے ہیں، آپ کے مخالفین آپ پہ الزام لگاتے ہیں۔ اتنی خوبصورت آپ کی پرسنالٹی ہے جو صرف اس غسیلی طبیعت کی وجہ سے ڈیمیج ہو رہی ہے۔ جنید بھائی دیکھیں، میرے بارے میں جو آپ کو یہ بات بتا رہا ہے وہ میں نے ابھی جو بتایا، میں تو بہت ہی سہل اور کام طبیعت کا مالک ہوں۔ مجھ سے زیادہ میں فائٹ نہیں کرتا، میں لڑائی نہیں کرتا، طبیعت میں ہے نہیں، میرے خمیر میں نہیں ہے یہ چیز۔ اور جنید صاحب ایک چیز یاد رکھیں کہ تاریخ میں دو چیزیں بے ضرر ہیں، وہ آپ کو بالکل نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کون سی؟ حکیم کی شاید ہومیوپیتھک دوائی نقصان دے دے، لیکن دو چیزیں جو نقصان دے دے گی، بتائیں نا کون سی؟ تاریخ انسانی میں آپ کو یہ کئی مثال نہیں ملتی۔ آپ ہی تو دیں کون سی دو بتا رہا چیزیں؟ ہوں، چھری تلے سال ہوں میں دے رہا ہوں آپ کو جواب۔ دو چیزیں، ایک ممی فرعون کی اور ایک میں، اور ایک چیز اور آپ ایڈ کر لیں، الٹا پڑا ہوا کچکما، وہ بے ضرر ہے، وہ بیچارہ یوں کرتا ہے اس کو۔ اب میں نے 2-3 دفعہ کی ہے اس کو الٹا، 6 مہینے بعد میں اس کو کچکمے کے دیکھنے بھی گیا ہوں یوں کر کے، تو صرف پیالہ پڑا ہوتا اس میں بھی سوپ پیتا ہوں۔ بائی دا وے، شوہر سے سالگرہ کا تحفہ لینے کے بعد بیویاں بھی خوش اور خاموش ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں سہانا جی، آپ کی بات میری نظر میں پیٹ نہیں بیٹھتی ہے۔ آپ جو بات کر رہی ہیں اس کی کوئی وقت جلوس غمارہ نہیں ہے۔ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو تحفہ دیتا ہے تو وہ پہلے تحفے کے بعد دوسرے پہ منہ بنا لیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر دوسرا تحفہ دے تیسرے پہ منہ بنا لیتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر بیگم کو آپ ڈائمنڈ رنگ بھی دے دیں گے نا، وہ اس پہ بھی خوش نہیں ہوگی، وہ کہے گی آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ نیلم لگوا دیا ہے، میں نے آپ سے یاقوت کہا تھا۔ اور شوہر کہے نہیں بیگم مجھے نیلم پسند ہے، تو فوراً جوتا اتار لے گی کہ اوئے تم اپنے پرانے اسکول فیلو نیلم کو ابھی تک نہیں بھولے۔ وہ شک تو جو ہے وہ ہوتا ہے، اور بیگم کبھی خوش نہیں ہوتی۔ یہ تو تحائف، یہ فضول باتیں ہیں۔ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات تو یہ ہے اس ملک میں جمہوریت کی، اس ملک میں جمہوریت کی بحالی کی، اس ملک میں قیدی کو باہر لانے کی اصل جمہوریت یہ ہے، اور جس کے لیے ہم لوگ ایک کارواں لے کے چلے۔ ہاں، میرے منہ کی بات چھین لی، آپ کی جرت کیسے ہوئی منہ کی بات چھینی؟ آپ جب میں بات کر رہا ہوں تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے یہاں کس لیے بلایا ہے؟ چولے بیچنے ہیں؟ آپ تو یہی کہنے لگے تھے نا کہ ہم کارواں لے کے چلے۔ نہیں کارواں نہیں، میں نے تو آپ کو بولا ہی نہیں نا کارواں، ہم کارواں نہیں، ہم کنٹینر لے کے چلیں گے۔ آپ پلیز آپ اپنے الفاظ میرے منہ میں نہیں ڈالیے پلیز۔ اور کاروان جو ہے وہ 7 سیٹر ہوتا ہے، کنٹینر میں اس کے بنسبت زیادہ گنجائش ہوتی ہے۔ اور خدا کے لیے، خدا را میں ہاتھ جوڑتا ہوں، جتنے بھی میڈیا والے لوگ ہیں یہ لیبل مجھ سے ہٹا دیں۔ میں قطن فائٹ والا اور غصیلا شخص نہیں ہوں، میں بالکل کام شخصیت ہوں۔ اب دیکھیں نا، آتے ہوئے آپ کے آفس میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو ایک عورت میرے پاس سے گزری ہے، اور مجھے اس نے دیکھ کے بولا شفیع جان آپ یہاں پہ؟ اچھا، اس نے شفیع کم اور جان پہ زیادہ ایمفسائز کیا، زور دیا۔ اچھا میں نے کہا بی بی دیکھو، ہمارے کلچر میں جان پہ زور نہیں دیا جاتا۔ آپ یہ کھلے کھلے کہہ رہی ہیں، آپ سائڈ پہ بھی کہہ سکتی تھی۔ مطلب 4 لوگ اور جو گزر رہے ہیں انہوں نے سن لیا، میری تو عزت بڑھ گئی نا۔ اور میں نے کہا دیکھو، اگر آپ کو کوئی شک شبہ ہے یا علمی معلومات آپ کو درکار ہے تو اس پہ ہمیں اختلاف کو باراہ معامی تحمل سے کر لیتے ہیں۔ آپ اس کے لیے مجھے اپنا نمبر دیں، میں آپ کو سیدھا سیدھا بتاؤں گا اس کے مطلب مخفی کیا ہے۔ اور جنید صاحب آپ یقین کریں کہ میں تو اتنا متحمل مزاج کا انسان ہوں کہ بچپن میں مجھے یاد ہے کسی نے پانی والا شاپر مجھے مارا، پانی سارا زمین پہ گر گیا، میں گر گیا، گلاس لے کے آیا، وہ سارا پانی میں نے اس کے اندر جمع کیا، اگلے دن میں نے اسی شخص کو جا کے یہ پلایا، یہ پی لو ٹنڈے ہو جاؤ، تم اتنا غصہ کیوں کرتے ہو؟ کسی کو دوبارہ نہیں مارو۔ زبردست۔ اچھا چلے، یہ تو ہو گئی نا آپ کی ذاتی زندگی کی باتیں۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کے پی میں سہیل آفریدی اور علی امین گنڈا پور کی واضح گروپنگ نظر آ رہی ہے، تو اس پہ کچھ بتائیں ہمیں۔
हाय, आप मीडिया वाले कब सुधरेंगे पता नहीं, ये आप लोग फैलाते रहते हैं। मेरी इन नंगी आंखों ने, गुनाहगार आंखों ने देखा दावत अफ्तार के अंदर सीएम केपी की सुहेल और गंडापुर साहब बैठे हुए थे, ठीक है। सुहेल अफरीदी समोसा खा रहे थे, लेकिन वो समोसे के अंदर आलू मालू बिल्कुल नहीं था। उन्होंने गौर से यूं देखा, मैं पास गया, मैंने कहा भाईजान चांद देख रहे हैं ईद का? वो कहता है नहीं आलू नहीं है, बीच में उंगली मारी, आलू था ही नहीं। समोसे के अंदर हु का आलम था, बिल्कुल ऐसे ही खाली था जैसे हमारा कौमी खजाना। समोसा ऐसे खाली था। अच्छा। और फिर दूर ही बैठे गंडापुर साहब ने ये देखा और मंजर देखने के बाद वो भांप गए कि कोई प्रॉब्लम है। उन्होंने अपने दिल पे हाथ रख के पूरे दिल से, यकीन जाने मैं ये बयान नहीं कर सकता, उन्होंने अपने समोसे का आलू सुहेल अफरीदी के समोसे के अंदर डाला और ये मोहब्बत देख के समोसे के आंसू निकल गए। तो ये मोहब्बत का मंजर और ये यगानियत का मंजर, ये आप लोग मीडिया वाले कभी नहीं दिखाएंगे। आप लोग हाँ सिर्फ दिखाएंगे जी वो उसके साथ मुंह बना के बैठा है, वो उसके साथ नहीं बना रहा, वो उसकी नहीं बनती, ये जो है मुगलजात आके जो है वो बकता है टीवी पे। तो ये चीजें आप लोगों का काम है और यही चलती है। और शेर अफजल मरवत साहब ने एक तीसरी लाइन ली हुई अच्छा, है। बी स्पेसिफिक सुहाना जी, 1 या 3? थर्ड। अच्छा, थर्ड। देखें, उनका मैं कोई स्पोक पर्सन नहीं हूं, मैं अगर करूंगा तो सिर्फ उनकी बुराइयां ही करूंगा। जो वो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, उनको इस तरह मंझधार में, बीच मंझधार में छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। गो के उनका राइट है, एक जमहूरियत है, लेकिन मेरे ख्याल से मरवत साहब ने जमहूरियत का गला दबाया और करके आवाज भी हल्की सी आई है। तो ऐसे लोगों को पार्टी को शायद अवॉइड ही करना चाहिए। और चूंकि अब देखे ना, मेरी सूरत में सबसे बड़ा डिपेंडर इस पार्टी को मिल गया और क्या चाहिए। पीटीआई मेरे ख्याल से 2026 में अब जाके खुशकिस्मत हुई है, उसकी किस्मत खुली है कि मैं उनको मिला हूँ। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि जिस बोल्ड और मुदल्लल अंदाज में आपने पार्टी का केस प्लीड किया है, इससे पहले वाक़तन केपी की हद तक तो कोई बंदा नजर माशाल्लाह। बाय द वे, जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत खूबसूरत हैं। और क्या जुनैद साहब आप मुझे लिस्ट बना के लिख के दे सकते हैं? मैं उनको बताऊंगा, मैं उनको सुनाऊंगा कि माशाल्लाह देखो यार कैसा ज़हीन और फतीन खूबसूरत, माशाल्लाह कितना सुलझा हुआ एंकर ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह। और पूरे मुल्क में यही हो रहा है, एक दूसरे की तारीफें चल रही हैं, कंस्ट्रक्टिव काम हो ही नहीं रहा। और जुनैद साहब, अगर आप मेरे बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते ना, तो मैं आपको कहता कि आपका मुंह ऐसा है जैसे बिद में आखिरी चुवारा बगैर देखे इंसान फेंक नहीं देता। यकीन जाने। लेकिन मैं बिल्कुल यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, मैं काम तबीयत का आदमी हूँ। अच्छा, आपके हेयर स्टाइल को देख के लगता है कि आप जिम कैरी से खास से मुतासिर हैं। आप इस हेयर स्टाइल को कैरी कैसे करते हैं? देखिए सुहाना जी, इसमें 2 बातें हैं। एक तो इस पे जेल लगाना पड़ता है। कितनी? ये कोई 1 डब्बी लग जाती है। मेरा ख्याल है 2.5 पीपे तो लगते होंगे। मिकदार को छोड़ें, जो बात आपको कह रहा हूँ वो देखें। आप मजाक में ले गई ना, फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा। और बाय द वे, ये 4 स्ट्रोक है, 2 स्ट्रोक नहीं है, इस पे 1 डब्बी लग जाती है। दूसरी चीज, मेरा जब जलसा जुलूस होता है, मैं पहले एक पुलिस का जो सिपाही होता है जलसे में, मैं एक के पास जाके उसके कान में कहता हूँ कि गल सुन, इथों फाड़ ली, इथे मार ली डंडा, अच्छा वक्खी च मार ली मुक्का, जे मेरे पफ ते किसी ने भी हाथ पाया तो मैं उन्हें छड़ना नहीं, क्योंकि मैं इस हवाले से बड़ा टची हूँ। ओ, मैंने अपने हाथ भी लगा दिया। ए हाथ, तू मेरे बालों को टच होने से पहले टूट क्यों नहीं गया, टूट क्यों नहीं गया, टूट क्यों नहीं गया? हाय, इस पफ को आग लग गई अपने ही हाथ से। अच्छा, वैसे वक्त जाया हो रहा है, मुझे वापस चिंची पे पेशावर भी जाना है, क्योंकि हमारे पास कौन से 14 अरब के जहाज हैं। मैं तो पेशावर से चिंची पे आया हूँ और वापस भी उसी पे जाऊंगा। और मजे की बात बताऊं, आप चिंची पे पेशावर से लाहौर आए हैं? नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा। और यही नहीं, मैंने तो चिंची पे बैठे बैठे ही झंडा भी हाथ में पकड़ा हुआ था। जहाँ पे वो पेट्रोल खत्म हो जाता था, क्योंकि इस्लामाबाद से यहाँ पे आना बहुत लंबा चिंचियां बदलनी पड़ी होंगी। हाँ, और इसमें ये होता था कि मैं जब भी चेंज करता था, झंडा मेरे हाथ में होता था, तो चिंची वाला कहता था 250 जो है वो आपकी और 50 रुपए झंडे के हैं। तो इस तरह कर करके मैं इधर आया हूँ। तो मुझे देर हो रही है, प्लीज मुझे जाने दी, मैंने वहां पेशावर पहुंचना है। अच्छा, आपके पास 1000 रुपए का कुल्ला होगा? आप हंस रहे हैं, एक बंदा मुसीबत में है, फिर मैं अपनी आई पे आ जाऊंगा, फिर मैं साबित कर दूंगा कि मैं जंगजू हूँ। बल्कि मेरे पार्टी के रोहदेदार तो ये भी कहते हैं कि यार काश तुम ग्लैडिएटर अरीना के दौर में पैदा होते, बहुत बड़े जंगजू होते। और मेरे गुस्से के ऊपर तो बहुत सारे लोग वीडियो गेम्स बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि ना बनाना, ना, बिल्कुल, तुम्हारी वीडियो गेम पट जाएगी।